Assalamu alaikum. Hello dear learners. I hope you are all safe and sound. I am also fine. Today I am going to take a class on which topic? In the meantime, you have already completed this topic. Today I will discuss again. So, before start our session, please share the class with your friends so that your friends can enjoy our today's session. Dear learners, নিশ্চয়ই তোমরা এখন অপেক্ষা করতেছো আমরা কি নিয়ে আলোচনা করব? হ্যাঁ, আমরা এখনই শুরু করব। তাহলে বন্ধুদের সাথে আগে শেয়ার করে দাও। শেয়ার করা হয়ে গেলেই আমরা আমাদের ক্লাসটি শুরু করে দেব। আজকের ক্লাসটি 6, 7, 8, 9 and 10 এই প্রত্যেক শ্রেণীর জন্যই একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক। আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে দেখে নেই এখানে আমার হাতে একটা ফ্লাওয়ার ভেজ, isn't it? But this size is how? Big. It's a big flower vase. Okay? Fine. Very good. But if we see another way, this is a nice flower vase. Okay, আমরা আরো একটা শব্দ ইউজ করেছি, নাইস। ওকে, অন্য কি আর বলতে পারি? এটা একটা বড় ফ্লাওয়ার ফুলের টব। এরপরে আমরা খুব সুন্দর, এটা নাইস। ওকে, ভেরি গুড। and we can say this is a very beautiful, looks so beautiful. Okay, fine, we have found beautiful. Okay, but if I show you two flower vase, what will you say? This one is big or this one is big? Of course, it is bigger than this. It is bigger than. It is bigger than this. So, look, which one is bigger? This is bigger. Okay? Bigger. Fine. যদি আমরা অন্যভাবে বলি, এটা বলেছি it is a nice flower vase. So it is nicer than this. This flower vase is nicer than this. So nicer. ওকে, ঠিক যদি আমরা বলি যে নাইস ইউজ না করে যদি বলি যে এটা বিউটিফুল, দিস ওয়ান ইজ মোর বিউটিফুল দেন দিস। তো এখানে আমরা দেখেছি এটা এটার চেয়েও সুন্দর। ওকে, ফাইন, মোর বিউটিফুল, মোর বিউটিফুল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, another flower is here, but if we compare these three, look, ধরতে পারছি না, দেখো
this size is biggest. এখানে তিনটি flower base রয়েছে. There are 3 flower base, but this one is biggest of all this. So we can say this is the biggest of all vases, of all flower vases, isn't it? This is the biggest of all this. Okay, so this is biggest. ঠিক একই ভাবে যদি আমরা বলি নাইস, নাইসেস্ট, দেন যদি বলি বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল, মোস্ট. Now my question is to you, which parts of speech these are? We use some words before noun. So this is these words are adjective. These words are adjective, and we have compared with one another, isn't it? আমরা কি করেছি, একটার সাথে আরেকটা তুলনা করেছি, কোনটা কোনটার চেয়ে সুন্দর, কোনটা কোনটার চেয়ে ছোট, কিংবা কোনটা কোনটার চেয়ে বড়. ওকে, সো আমরা এখানে কম্পেয়ার করেছি. এই যে কম্পেয়ার করেছি একটা ধাপের, কিসে, একটা ধাপ. সো ক্যান ইউ গেস হোয়াট ইজ আওয়ার টুডেস টপিক? ইয়েস, you are right. Our today's topic is degree of comparison. Degree of comparison. Okay, my dear learners. So, can you tell me what is the definition of degree? Yes. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called degree of comparison of the adjective, of an adjective. Listen to me again. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called degree of comparison of an adjective. Okay? তাহলে আমরা এই যে কম্পারিজন, কম্পেয়ার থেকে হলো কি কম্পারিজন, তুলনা করব কার, কোন পার্টস অফ স্পিচের? অ্যাডজেক্টিভ, নট অনলি অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব. Adjective and adverb. Now, degree of comparison হবে adjective and adverb. Now, my question is to you. Do you know how many kinds of degree? Yes, you are right. Because you have already seen on the board 1, 2, 3. There are 3 kinds of degree. Okay? So, there are 3 kinds of degree. First one, positive degree. Second, comparative degree.
than superlative degree. Okay, my dear learners, positive degree. What is positive degree? আমরা লক্ষ্য করেছি যখন শুধু একটা ফ্লাওয়ার বেজ দেখেছি তখন বলেছি this is a nice flower vase, অর্থাৎ তার নিজের সাথে নিজের তুলনা করা হয়, সে অন্য কারোর সাথে তুলনা করে না, কারোর সাথে তুলনা না করে নিজের অস্তিত্ব কিংবা নিজের যে কোয়ালিটি আছে সে কোয়ালিটিটাকে শুধু কি করে প্রকাশ করে। So the positive degree is used to refer to one object, person or place. Listen again. The positive degree is used to refer to one object, person, animal, place without making any comparison. কোনো তুলনা না করে যখন শুধু একটা অবজেক্ট, সেটা ব্যক্তি, বস্তু কিংবা অ্যানিমেল কিংবা কোনো স্থানের সাথে স্থানকে রেফার করে, স্থানকে বোঝায়, বোঝাতে ব্যবহার করা হয়, সেটা হচ্ছে কি পজিটিভ ডিগ্রি। সাপোজ another example, this is a guava. How it tastes sweet, isn't it? Sweet. So এটা কারোর সাথে কি কম্পেয়ার করেছে? Only one, একটা অবজেক্ট, একটা থিং। এখন এই যে এখানে আমরা একটা অ্যাডজেক্টিভ পেয়েছি কি সুইট। ওকে, দেন look, but if we, this is a mango, if we compare the mango with guava, we have to say the mango is sweeter than this. The mango is sweeter than guava, isn't it? So what now what is comparative degree? তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম কম্পারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি হয়েছে, তুলনা করেছে, সরি, সুইটার সুইটার। আচ্ছা দেখো, তাহলে এখন এখানে কম্পারেটিভ ডিগ্রিটার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখলাম যে এই দুটার মধ্যে তুলনা করেছি। কয়টির মধ্যে? দুটির মধ্যে। The comparative degree refers a greater degree of adjective as compared to the positive degree. Positive degree সাথে সে কি করেছে? তুলনা করেছে। তাহলে it is used to compare two object, place, animal or things. তাহলে how many objects? Two objects. That means this is an object, this is an object, and compare will be two. তাহলে it is used to compare two object, people or places. This is comparative degree. Okay, fine. But আমরা দেখতে চাচ্ছি another things. You know, this is honey. So, you know, honey tastes sweet. But there are three things. So, এবার আমরা কিভাবে বলবো? Honey is the sweetest. Honey is the sweetest of all things. Because এখানে যে তিনটা জিনিস আছে, তিনটার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি কোনটা? Honey. Honey is the sweetest of all things. এই সবগুলো জিনিসের মধ্যে হানি হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি। তাহলে এবার হচ্ছে সুপারলেটিভ ডিগ্রি। সুপারলেটিভ ডিগ্রি হচ্ছে কি, সে দুইয়ের অধিকের সাথে তুলনা করবে, দুইয়ের অধিক, সেটা কোনো মানে লিমিটেড না, আনলিমিটেড। সো সুইটেস্ট। ওকে, ফাইন। আমরা বুঝেছি
what is positive degree, what is comparative degree, what is superlative degree. সো ডিগ্রি আমরা কার পরিবর্তন করতে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভের যে একটা ধাপ, এটা হচ্ছে কি ডিগ্রি। দ্যাট মিনস ডিগ্রি অর্থ হচ্ছে ধাপ। আর তুলনা করতে যাচ্ছি আমরা, এই যে ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে চলে আসছি। সো প্রথমে আমরা আমাদেরকে আসলে করতে হচ্ছে কি ট্রান্সফরমেশন অফ ডিগ্রি, ইউ নো। সো বিফোর going to transformation, we have to learn or we have to know about the adjective, how to change positive degree, comparative degree and superlative degree. Okay, my dear learners. এখন তোমরা লক্ষ্য করো, একটু পূর্বে আমরা এখানে তিনটি অ্যাডজেক্টিভ লিখেছিলাম, বিগ, নাইস, বিউটিফুল। আমি আবার এখানে লিখছি বিগ, নাইস, বিউটিফুল। যেহেতু সবগুলি স্মল লেটার লিখেছি, স্মল লেটার লিখি। ওকে ফাইন, দেয়ার আর থ্রি অ্যাডজেক্টিভ। তিনটে অ্যাডজেক্টিভের যখন আমরা পরিবর্তন করেছি তখন একটু ব্যতিক্রম কিছু চেঞ্জিং ছিল। আমরা যখন বিগ, তখন ছিল এটা কোন ডিগ্রিতে, পজিটিভ ডিগ্রি। যেহেতু এটা কারোর সাথে তুলনা করেনি, সে একজনের সাথে, একটা অবজেক্টের সাথে তুলনা ছিল, সো বিগ ছিল। আর যখন কম্পারেটিভ হয়ে গিয়েছিল তখন এটা হয়ে গিয়েছিল কি বিগার। সো পজিটিভ ডিগ্রি থেকে যখন কম্পারেটিভ করা হয়, এই সাপোজ এখানে হচ্ছে কি পজ মানে পজিটিভ, কম মানে কম্পারেটিভ, সুপ মানে হচ্ছে সুপারলেটিভ। দেখো পজিটিভে ছিল বিগ, কিন্তু যখন কম্পারেটিভ হয়ে গেল তখন আমরা এটাকে করেছি বিগার। এখানে লাস্টে আমরা অ্যাড করেছি এখানে কি ইয়ার। আরো একটা অ্যাডজেক্টিভ আমরা আলোচনা করেছি, সেটা ছিল কি সুইট। দেখো সুইট, দেখো বিগার। আমরা এখানে যে জিনিসটা লক্ষ্য করলাম সেটা হচ্ছে বিগ, এখানে একটা কনসোনেন্ট ছিল কিন্তু এটা ডাবল কনসোনেন্ট হয়ে গেল। তাহলে আমাদেরকে শিখতে হবে কখন ডাবল কনসোনেন্ট হবে। আচ্ছা, তাহলে কম্পারেটিভের সাথে একটা কমন লেটার আর। কম্পারেটিভের জন্য হচ্ছে কি ই আর, সুপারলেটিভের জন্য ই এস টি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে একই রকম না। আমরা প্রথমে অ্যাডজেক্টিভের চেঞ্জটা কিভাবে হবে পজিটিভ থেকে কম্পারেটিভ, দেন আমরা ট্রান্সফরমেশনটা করব। ওকে, নাও লক্ষ্য করো তিনটার মধ্যে এখানে যদি বলি নাইসার, দেখো এখানে নাইস অলরেডি ছিল, শুধু একটা আর অ্যাড করেছি। আর এখানে ছিল ওই কনসোনেন্টের সাথে আরো একটা কনসোনেন্ট দিয়ে ডাবল জি হয়ে গিয়ে তারপরে ইয়ার। এরপরে এখানে দেখো এটার বেলায় কি হয়েছিল, মোর বিউটিফুল। এবার বিউটিফুলের সাথে কিছু অ্যাড না হয়ে বিউটিফুলের পেছনে কি অ্যাড হলো, মোর। দ্য সুইট, এখানে হলো কি সুইটার, এখানে শুধু অ্যাড হলো ইয়ার। তাহলে কখন আমরা শুধু ইয়ার অ্যাড করব বা ইএসটি, কখন আমরা মোর অথবা মোস্ট ইউজ করব, কখন আমরা শুধু আর অথবা এসটি ইউজ করব, কখন আমরা কনসোনেন্টের সাথে ডাবল কনসোনেন্ট হয়ে ইয়ার বা ইএসটি হবে, সেটা একটু জেনে নিই কেমন। আচ্ছা, উই অ্যাড
ER or EST. We add ER or EST to most one or two syllable words that end in consonant. ওয়ার্ডটা যদি এক অথবা দুই সিলেবল হয় তাহলে আমরা তার শেষে যোগ করব কি ER অথবা EST। এখন দেখো এখানে সুইট, sweet, how many syllable? So eight, two syllable. So here we add ER, sweeter, then sweet. Okay, but when the positive ends in E, we add only R. Comparative, in case of comparative, only R, and superlative degree ক্ষেত্রে ST। এখন দেখো এখানে পজিটিভ ওয়ার্ডটা, এই যে পজিটিভ ওয়ার্ড এখানে আছে কি নাইস, এখানে নাইসের শেষে আমরা কি পেলাম, এই পজিটিভ ওয়ার্ডটা শেষে কি পেয়েছি ই, যার জন্য আমরা এই ক্ষেত্রে শুধু আর অথবা ই, শুধু এসটি, আর অথবা শুধু এসটি অ্যাড করব। যদি অ্যাডজেক্টিভের শেষে ই থাকে, শুধু আর অথবা এসটি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, দেন কাম when positive ends consonant y, কনসোনেন্টটা কি থাকবে y। একটা एग्जांपल লক্ষ্য করে এখানে আমি আরেকটা एग्जांपल দিয়ে দিচ্ছি, যেমন লা কি। এবার দেখো এটাকে আমরা কি কম্পারেটিভ করব। যদি পজিটিভ অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভের শেষে y থাকে, y উঠে গিয়ে y এর স্থানে i, তারপরে ই আর অ্যাড করতে হবে। কি অ্যাড করব, আই ই আর। তাহলে ঠিক সুপারলেটিভের ক্ষেত্র আই ই এস টি। তাহলে এটা কি পরিবর্তন দাঁড়ায়, লাকি, লাকিয়েস্ট, সরি লাকিয়ার। কম্পারেটিভ লাকিয়ার, সুপারলেটিভ হচ্ছে কি লাকিয়েস্ট। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে আমরা এটাও পেয়ে গিয়েছি, সুইট, সুইটার, সুইটেস্ট। ওকে ফাইন, শুধু আর নাইস, নাইসার, নাইসেস্ট। Okay, my dear learners, now come another word when the positive is a word of one syllable that ends vowel plus consonant, we double the ending consonant। আমরা কি করতে হবে, যদি আমরা এক সিলেবল বিশিষ্ট এক সিলেবল, সেটা কিন্তু ডাবল সিলেবল না, সুইট ছিল ডাবল, সুইট। ঠিক এখানে ভাওয়েল ছিল, কনসোনেন্ট ছিল, কিন্তু এবার বলেছি কি এক সিলেবল, এক সিলেবলে সেটা কি দিয়ে শেষ হয়েছে, আর একটা। যদি একটা ভাওয়েল এবং কনসোনেন্ট দিয়ে শেষ হয়, আমরা শেষের কনসোনেন্টটাকে কি করব, ডাবল করব, তারপরে কি ই আর ই এস টি যোগ করব। তাহলে এবার দেখো বিগ, বিগেস্ট, বিগেস্ট। তো না বল এর the most comparative ডিগ্রির ক্ষেত্রে কি মোর, আর সুপারলেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে হচ্ছে কি মোস্ট, মোর আর হচ্ছে কি মোস্ট। সো বিউটিফুল, মোর বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল, মোস্ট বিউটিফুল। Dear learners, okay,
তাহলে আমরা প্রথমে শিখে নিলাম যে অ্যাডজেক্টিভ গুলোর যখন পরিবর্তন হবে অ্যাডজেক্টিভটার শেষে আমরা কিভাবে এবং সুপারলেটিভ এর পরিবর্তন করব। তাহলে আমি তোমাদেরকে কয়েকটা মুখে মুখে এক্সাম্পল দিচ্ছি, দেখি তোমরা একটু আমার সাথে রেসপন্স করো। তার আগে আমি একটু বোর্ডটা ক্লিন করে নিই। Okay, my dear learners. So my first question, বলো তো যদি ওয়ার্ডটা হয় স্মল, স্মল এটা কোন ডিগ্রিতে আছে? স্মল, পজিটিভ, কম্পারেটিভ আর সুপারলেটিভ? স্মল, পজিটিভ। সো এটা কম্পারেটিভ কি হবে? স্মলার, স্মলেস্ট। ভেরি গুড। নেক্সট, ইফ ইজ ভ্যালুয়েবল, ভ্যালুয়েবল। How many syllable? Valuable. দেখো তাহলে এটা হবে কি? More valuable, most valuable. Important, important এটা কোন ডিগ্রিতে আছে? পজিটিভ। তাহলে important এটা comparative and superlative কি হবে? More important, most important. Okay, fine. Then wise, wise, wiser, wisest. Very good. তাহলে আমরা শিখেছি যে অ্যাডজেক্টিভের পরিবর্তনটা কিভাবে করতে হবে। আমরা আজকে জাস্ট বেসিকটা নিয়ে আলোচনা করেছি। দেন নেক্সট ক্লাসে আমরা ট্রান্সফরমেশনের ডিগ্রিটা শিখবো। জাস্ট একটা ক্লাস একটা সূত্র দিয়ে আমরা পুরোটাই শিখে ফেলবো, একদম সহজ। সো একটু ডিফারেন্ট কিছু অ্যাডজেক্টিভ আছে যেগুলি রুল মেনটেন করবে না, ইয়ার ইএসটি এই রুল মেনটেন করবে না। তাহলে ব্যতিক্রম যেগুলি আছে সেগুলো আমরা একবার একটু দেখে নেই, শিখে নেই। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে ধরো পজিটিভ, কম্পারেটিভ, সুপারলেটিভ। নাও লুক, এখানে আমরা যদি লিখি গুড, পজিটিভ ডিগ্রি, তাহলে কম্পারেটিভে কি আমরা এটা লিখতে পারবো গুড আর গুডেস্ট? নো। নিচে তোমরাও হাসছো আমার সাথে যে গুড, গুড আর গুডেস্ট। নো। ঠিক এটার সাথে যদি আমরা আরেকটু অ্যাড করি ওয়েল, এবার বলো তো ওয়েল, দেখো গুড অর্থ ভালো, ওয়েল অর্থ ভালো। গুড পার্টস অফ স্পিচ হিসেবে কোন পার্টস অফ স্পিচ? অ্যাডজেক্টিভ। বাট ওয়েল অ্যাডভার্ব। আমরা একটু আগেই বলেছি আমরা এখানে যে ডিগ্রি করব, কম্পারিজন অফ ডিগ্রি, এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচের কম্পারিজন হবে? অ্যাডজেক্টিভ অ্যান্ড অ্যাডভার্ব। সো গুড, বেটার, বেস্ট। ওকে, ঠিক তেমনি ওয়েল, ওয়েলও কি হবে? বেটার, বেস্ট। ওকে, now come next, bad অর্থ হচ্ছে কি? খারাপ। তাহলে ব্যাড এর কম্পারেটিভ ফর্ম হবে কি? worse, worst। সুপারলেটিভ হচ্ছে কি? worst। and come many or mass, many or mass, পজিটিভ ফর্ম। তাহলে হবে কি? মোর আর হচ্ছে কি? মোস্ট। ওকে, আরেকটা লিটল, লিটল পজিটিভ। লিটলের কম্পারেটিভ হবে কি? লেস। সুপারলেটিভ হবে কি? লেস্ট। এই কয়টা আমাদেরকে একটু মুখস্থ রাখতে হবে। বাকিগুলো যে আমরা নিয়ম বলেছি সেই নিয়মের মধ্যে থেকে আমরা পজিটিভ, কম্পারেটিভ and superlative করতে পারবো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সো এই পর্যায়ে তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে
প্লিজ তোমরা প্রশ্ন করো কমেন্ট বক্সে। এবং এই ডিগ্রির উপরে মজার একটা ক্লাস নিয়ে আসবো আমি পরের সপ্তাহে। আশা রাখি তোমরা সবাই ক্লাসটিতে জয়েন করবে এবং এই ক্লাসটা শুধু 6 এর স্টুডেন্টদের জন্য নয়, 6, 7, 8, 9 and 10 প্রত্যেক ক্লাসের জন্যই এই টপিকটা রয়েছে এবং এটা এত সহজে শেখাবো, আশা রাখি তোমরা আর কখনো এটা ভুলবে না। এবং আমি